गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफैसर पूरन सिंह जी की एक अमोलक लिखत है जिसका सिरलेख है पंजाबी साहित्य पर कटाखे। आम तौर पर असी समझते हाँ पुस्तकां लिख लईयां, पराइयां रचनावां दा उलत्था कर लिया ते घर घर गली गली माहवारी या हफ्तेवारी कोई अखबार छाप लिया, असी इसनूं साहित्य समझ लेंदे हाँ। पर प्रोफैसर पूरन सिंह जी ने इस प्रति की लिखिया है ते साहित्य की की व्याख्या की है। उन्होंने लिखिया कि साहित्य पुस्तक लिखण नाल नहीं बनता, दूसरी बोलियां थी पराइयां रचना दे उलत्थे करन नाल नहीं उन्नत हो सकता। घर घर गली गली माहवारी या हफ्तेवार या रोज़ाना अखबारां दे विच कूड़ा करकट छापना, रोज़ाना जिंदगी दे झगड़े फसाद झेड़े रोले बिखरियां ते खिंडियां सुरतां दियां बेचैनियां नूं अकली उकसावटां दे रूप विच अंकित कर कर कदी उन्हां नूं कविता दा लकब दे बाहर टोरना, कदी प्रस्ताव कदी लेख आख पानी उपर लकीरां वांग वाह ठेलना, ये सब साहित्य सुच्चे साहित्य दी उन्नति विच पत्थर डाउण दा काम करना है। हाँ जी, इहो जे जिहड़े करतब हन वो सच्चे साहित्य अगे पत्थर डाउण दा काम करदे हन, रुकावट हन। ते असली ते सुच्चा साहित्य महात्मा लोकां दे अमृत बचन होंदे हन। बंदे जिस कौम विच पैदा होण उस विच साहित्य दा धन आप मुहारा मींह वांग वरदा है। जिस तरह उच्चे महलां नाल कोई कौम उच्ची नहीं होंदी, जे उहदे बंदे वड्डे दिलां वाले ते उच्चियां सुरतां वाले होण ते भावें कखां दियां झुग्गियां विच रहण, ਉਹ कौम नूं वड्डा ते उच्चा करदे हन। इसी तरह साहित्य भी उन्हां महापुरखां दे परछावियां विच पलदी है। सो अज दी लिखत विच आपने साहित्य दा बड़ा सोहना विस्तार कीता है। उन्होंने लिखिया कि नज़म लिखनी तो बड़ी सौखी है, पर नसर लिखनी वार्तक ये बहुत औखा काम है। इसलिए आप जी ने पहले हिस्से विच पुरातन जन्म साखी दे नसर दे कुछ नमूने दिते हैं ते अजकल दे समय जिहड़ी नसर दी नवीं नींह धरी भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने उन्हां दी लिखत दे कुछ नमूने दर्शाए हैं ते अंत विच इस लिखत दा तत्त दर्शाया है। आओ इसनूं सरवण करन दी कोशिश करिए जी। पंजाबी दा साहित्य गुरु नानक देव जी दे मंदिरां दे आले दुआले बिरछां दी छावां विच पलिया। नसर उन्हां लोकां ने पहली वार लिखी जिन्हां दे होंठ गुरु साहब दे प्यार अमृत नाल सिंचे गुलाबां दियां पत्तियां वांग सिफत शमीर नाल हिलदे सन। पुरातन जन्म साखी जिहड़ी कोलबर्ग साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी नूं लब के भेंट कीती और हुण सोध के वजीर हिंद प्रैस विच भाई साहब जी ने छपाई है, दे पढ़न नाल पता लगदा है कि नसर लिखनी किड्डी मुश्किल है। नज़म विच तां तुकबंदी या राग अलाप की सहायता मिल के मामूली ख्याल भी पर लगा उड़ पैंदे हन ते रहनी करनी थी वांझे लफ्ज़ां नूं हेर फेर जोड़न वाले भी कवि कहला सकते हैं। पर नसर लिखनी कठिन है क्योंकि इत्थे रूह ते दिमाग की नंगी तस्वीर खिचींदी हुई है। असीं इत्थे दो चार मिसालां पंजाबी नसर दी देंदे हां। ਇਹ पुरानी कोलबर्ग साहब की लभी जन्म साखी की इबारत है। अपनी सादगी के कमाल विच किन्नी भाव भरी मिठी सरल ते रोहबदाब वाली है। जिस तरह एक वड्डा बुजुर्ग पिपल हेठ बैठा, नूरी चेहरा, नूरी बीबी लम्मी दाड़ी ते केस मोडियां ते सुट्टे बैठा गल्लां करदा होवे। मिठियां मिठियां गल्लां कर रहा है ते इउं जापदा है जिवें अरशां थी माखियो दा मींह पै रहा है। ओदे रूह दा रंग वखरे वखरे फिरके बन रहा है। आप मुहारे गुंदे जा रहे हैं ते एक घड़ी पल दी वार्तालाप दी अफलातून दे पुस्तक दे टुकड़े सहज सुभाअ हो गई है। ये साहित्य है जिहड़ा जीवन नूं दीपत करन विच सहाई होंदा है। नसर ते नज़म विच फर्क बड़ा घट रह जाता है, जद के अनुभवी पुरुषां दे वचनां दी मिठत दी गोंद होवे। अमृत बचन नसर विच भी नज़म हन ते नज़म विच रब्बी गीत हन।
ਉਹ ਬਚਨ ਸਦਾ ਰੱਬ ਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਦੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਛਨ ਛਨ, ਕਦੀ ਸਰਦ ਰਿਤੂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਵਰਖਾ ਵਾਂਗ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਦੀ ਨਰਮ ਲਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਮਾਰੀ ਕਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ, ਕਦੀ ਸਜ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਨਰਮ ਰਾਗ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਭਾਵਾਂ, ਰੂਹਾਂ, ਛੋਹਾਂ, ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਰੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੁਖੜੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਆਣ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਹਿਤਯ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਅੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਅੱਖਰਾ ਸਾਹਿਤਯ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੱਖਰਾ ਸਾਹਿਤਯ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਬਲ ਉੱਠੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤਯ ਇਉਂ ਬੇਅੱਖਰਾ ਪ੍ਰਦੀਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ। ਤੇ ਇਉਂ ਸਾਹਿਤਯ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ ਖਾ ਕੇ ਸੂਰਜਵਤ ਗਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਤਬ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲੂ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਹੀਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਚਾਰ ਲੈ ਆਓ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹੀਂ ਲੈ ਕਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਰਾਏ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਣਕ ਕੇ ਬੰਨੇ ਪੈ ਸੁੱਤਾ। ਤਬ ਮਹੀਂ ਜਾਏ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਤਬ ਕਣਕ ਉਜਾੜ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਤਬ ਇੱਕ ਭੱਟੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਵੇ, ਤੈਂ ਜੋ ਖੇਤ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਉਜਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਉਜਾੜਿਆ। ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹੀਂ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਲੜਨ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਭੱਟੀ ਝਗੜਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਪਾਸ ਆਏ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਤਬ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਸਦਾਵੋ। ਤਬ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਸਦਾਇਆ। ਤਬ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਆਖਿਆ, ਕਾਲੂ, ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਰਾਈ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਲਾ ਦੀਵਾਨਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਆਹੀ। ਭਾਈ ਵੇ, ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਜਾਏ ਭਰ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਸ ਜਾਏ ਖੜਾ ਹੋਸਿਆ। ਤਬ ਕਾਲੂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਭਰ ਦੇ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਜਾਏ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿਛ ਨਾ ਹੀ ਉਜੜਿਆ। ਤਬ ਭੱਟੀ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਉਜੜਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਪਾਵਸ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾ ਪਾਸ ਵਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਲਾਮਤ, ਜੈ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਰੁੜਕਾ ਟੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕਰਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਕਰ ਦੇਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਨਮੂਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਤਬ ਕਾਜੀ ਕਿਹਾ, ਖਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਭਲਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਤਬ ਖਾਨ ਕਿਹਾ, ਜਾਏ ਕਰ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਤਾਈਂ ਲੈ ਆਵੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਦੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਖਾਨ ਬੁਲਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜ ਬਰਾਏ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦੀਦਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਠ ਚਲੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਨਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਇਆ ਰੂਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ। ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਧਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਹਿਮਾਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਮਕੁੰਡ ਨਾਮੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। 7 ਚੋਟੀਆਂ ਸੋਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 7 ਹੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਵ ਨਾਲ ਮਾਨੋ 7 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌ ਦਾ ਫੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਅਜ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵੱਲ ਲਾਲੀ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਲੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀਆਂ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਤੇ ਚੋਟੀਆਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਪਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸ਼ੁਆ, ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਪੈਂਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਵਾਂ ਸਰਤਵਾਂ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਨਿਵਾਣ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕੋ, ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਚੁਫੇਰੀ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਥਾਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਪਸਵੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਵਾਦੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਿੰਗਰ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਪਰਤਵੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੀ ਦਾ ਝਾਵਲਾ 7 ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਮੂਨਾ। ਅੱਜ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਚੰਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਿਰੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਇੱਕ ਇਲਾਹੀ ਜਲਵਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਕੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੁਲ ਉਮੁਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਰਾਵਣੀ ਗੜਗੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਕ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ, ਕਦੇ ਗੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੰਗ, ਕਦੇ ਅੱਖਰ ਵਾਕ ਭਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਮੁਛਹਿਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਂਕਿਆਂ ਨੁਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੂੰ ਅਸਥੂਲ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਥੂਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਲਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੈਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੈਵ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਰਸੀਏ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੁੰਦਰ ਹੋਊ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਫਕੀਰਾਂ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ, ਗਵਈਆਂ, ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਰਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਰ ਤਾਂ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਰਸ ਦਾ ਝੂਟਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਵੱਜਦਿਆਂ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਹਿਮ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪਾਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਤੱਕੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਅਸਥੂਲ ਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਵਾਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹੋ ਅਜੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਸਥੂਲ ਆਸਰਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਵੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਦ ਰਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਤਾਂ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਐਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਤ, ਖਿਆਲ ਸਭ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਇਹ ਛਿੰਨ ਦਾ ਵੀ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਠਹਿਰੇ, ਪਰ ਅਸਰ ਇਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਝਲਕਾ ਇੱਕ ਚਸੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਤਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਝਲਕਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਜੀਭ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 6ਵਾਂ ਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇਖਣਹਾਰ ਦੇ ਦਿਸਣਹਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆਂ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੇ ਘਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇ ਤਿਸੈ ਪਿਆਈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਦਰ ਧੁਨੀ ਵਾਜਿਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਣ ਮੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਕੜ, ਚਮੜੇ, ਢੋਣਾ, ਤੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਰਸ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਸਾਰ ਤਿਰਖੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸ ਰੂਪ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਕਹੋ, ਲੀਨਤਾ ਕਹੋ, ਪਰਮ ਸੁਖ ਕਹੋ, ਪਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਸਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੇ ਭੋਗਣ ਵੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਕ ਫਸਦੇ ਹਾਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਰਸਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਕੇ ਰਸ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਰਸਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਕੇ ਰਸ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਅਚਰਜ ਕਰਾਮਾਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਟਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਦਮਾ ਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।